وزیر اعظم عمران خان 3 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ آرمی چیف، DGISI اور DGISPR بھی ہمراہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام شاہ محمود قریشی، پاکستانی سفیر اور دیگر نے استقبال کیا۔ پاکستان ہاؤس میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے شاندار استقبال، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ وزیر اعظم کی کل امریکی صدر سے ملاقات ہوگی۔ ٹرمپ عمران خان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں ظہرانہ دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے پاکستانی سفارت خانے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم رہنما طاہر جاوید اور جاوید انور سمیت اہم پاکستانی و امریکی کاروباری شخصیات کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی دعوت پر پاکستان میں توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی۔ وزیر اعظم سے جلسہ کمیٹی کے ارکان بھی ملے، انتظامات اور تیاریوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور کی واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بیرون ملک پاکستانی میڈیا کا پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ہے۔ افواج پاکستان نے پاکستانی سرحدوں کا بہادری سے بھرپور دفاع کیا۔ پاکستان کی داخلی سلامتی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہے۔ پاکستانی عوام اور سیکیورٹی اداروں کی کوششیں اور قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ سرحدی باڑ لگنے سے دہشت گردی کے واقعات کم ہوں گے۔ اب سیکیورٹی فورسز کا بنیادی فوکس بلوچستان کی طرف ہے۔ فردوسہ شکاوان کا مریم نواز کو کرارا جواب، ٹویٹ کیا کہ عمران خان کے بغض میں حقائق مسخ نہ کریں۔ جنرل کیانی نے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا۔ جنرل راحیل شریف نے سعودیہ کے دورے میں نواز شریف کے ساتھ تھے۔ جنرل باجوہ اور شاہد خاقان عباسی نے اکٹھے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ کیا یہ تینوں وزراء اعظم سلیکٹڈ تھے؟ نعیم الحق کا کہنا ہے عمران خان کا امریکہ کا دورہ صرف $50,000 میں ہو رہا ہے۔ سابق دور میں نواز شریف نے امریکہ کے دورے پر $4,60,000 کا سرکاری خرچ کیا تھا۔ بھارتی فوج کی کنٹرول لائن پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار منظور عباسی شہید، 2 بچیوں اور خاتون سمیت 4 شہری زخمی۔ بھارتی فوج نے بٹل، ستوال، خنجار، نکیال اور جندرور سیکٹر پر راکٹ اور مارٹر گولے برسائے۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی فائرنگ کا مؤثر جواب دیا، بھارتی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ شہید حوالدار منظور عباسی کی عمر 39 برس، تعلق ہٹیاں بالا سے تھا۔ 18 سال فوج میں خدمات سر انجام دی۔ قبائلی اضلاع میں تاریخی الیکشن، KP اسمبلی کی 16 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ 92 نیوز کو 12 حلقوں کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج موصول۔ تحریک انصاف 5 حلقوں پر کامیابی کے ساتھ سر فہرست۔ 4 آزاد امیدواروں نے بھی میدان مار لیا۔ جماعت اسلامی، JUIF اور ANP ایک نشست جیتنے میں کامیاب۔ جنگ سے جمہوریت تک کا کامیاب سفر، پاک فوج کی انتھک کوششوں اور بے شمار قربانیوں کا ثمر۔ قبائلی علاقوں میں تعمیر و ترقی شروع ہوئی، صوبے میں ہوا انضمام۔ اب پرامن الیکشن کی صورت میں جمہوری حقوق کا انعام۔ قبائلی عوام کو قومی دھارے میں مکمل شمولیت کا موقع ملا۔ پاک فوج کی جد و جہد کے بعد امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ عوام قومی پرچم اٹھائے باہر نکل آئے، پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ فوج نے تو بہت قربانیاں دی ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج کی وجہ سے یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ صوبائی الیکشن جو ہو رہے ہیں، ان کی بہت بڑی محنت ہے اس میں، اور ہم پاک فوج کی شانہ بشانہ انشاءاللہ سارے عوام کھڑے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے ذیشان کاکاخیل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں جس مقام پر کھڑا ہوئی ہے پاکستان کا آخری جگہ ہے، آخری پولنگ اسٹیشن ہے۔ سرخ قبر کا علاقہ ہم نے دیکھا، شٹاکس کا علاقہ دیکھا۔ یہ باجوڑ کا دور افتادہ تحصیل لوئے مامون
इस वक्त मौजूद है मीरान शाह में। 7 कबायली अजला में तारीख साज इंतखाबात, 92 न्यूज़ की लम्हा बलम्हा कवरेज और भरपूर नशरियात। 92 न्यूज़ की टीमें हर दूर दराज पोलिंग स्टेशन तक पहुंची। गवर्नर शाह फरमान की 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा अब कबायली नुमाइंदे अपने इलाकों के लिए कानून साजी कर सकेंगे। वज़ीर आला महमूद खान बोले, नई तारीख रकम होने जा रही है, दिसंबर तक बल्दियाती इलेक्शन भी हो जाएंगे। दीगर शख्सियात भी 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन की रिक्विजिशन पर इजलास तलब कर लिया। इजलास मंगल 23 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगा। उधर सादिक संजरानी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के खत का जवाब भी दे दिया। कहा वो करारदाद का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ऐवान के तकद्दुस के लिए लड़ रहे हैं। रिक्विजिशन इजलास से मुतालिक 2016 की रूलिंग वाज़ेह है। अपोजिशन का 25 जुलाई को यौम सियाह मनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का लाहौर में इजलास। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI और दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर भी गौर। फजलुर रहमान की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। फजलुर रहमान का कहना है कि 25 जुलाई को पेशावर और 28 जुलाई को कोयटा में मिलियन मार्च करेंगे। मरियम नवाज का आज फैसलाबाद में रैली निकालने का ऐलान। इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। गिरफ्तारियों के डर से नून लीग की मकामी क़यादत ज़ेरे ज़मीन चली गई। पार्टी क़यादत ने रैली के इंतजामात के लिए मोहम्मद जुबैर और मुसद्दिक मलिक को फैसलाबाद भेजा, लेकिन उन्हें कारकुनों से राबतों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शेर अली के रैली के बायकॉट पर भी कारकुन मायूसी का शिकार। साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह का मनशियात केस। राना सनाउल्लाह के एक और साथी शेख इमरान का मनशियात फरोशी का रिकॉर्ड मिल गया। SP मदीना टाउन ने शेख इमरान का तमाम रिकॉर्ड CPO को भिजवा दिया। IG पंजाब को भी इत्तला दे दी गई। ईरान की तरफ से बरतानिया के तेल टैंकर की जब्ती। ट्विटर ने ईरान की बड़ी न्यूज़ एजेंसियों के अकाउंट बंद कर दिए। अरेना, मेहर न्यूज़ एजेंसी और यंग जर्नलिस्ट क्लब के ट्विटर अकाउंट बंद। ट्विटर ने कोई वजाहती बयान जारी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि न्यूक्लियर डील ख़त्म करने का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका दुनिया में एकतरफा निज़ाम नाफिज करने की पॉलिसी पर चल रहा है, जो तमाम ममालिक के लिए ख़तरनाक है। रवात का शाही कला तारीखी और कीमती विरसा। इस्लामाबाद के करीब रवात का कला 15वीं सदी में सलातीन दहली ने शाही कारवां सराय के तौर पर बनवाया। कले को असल हालत में लाने के लिए महकमा आसार कदीमा सरगर्म। तारीखी इमारत बहाली की सूरत में सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वजीर आज़म इमरान खान के दौरा वाशिंगटन की। तो 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इमरान खान अमेरिका पहुंच गए हैं। इमरान खान अमेरिकी सदर की दावत पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी उनके हमरा हैं, जबकि अमेरिकी महकमा खारिजा के सीनियर हुकाम शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर रक्स। वज़ीर आज़म की कल अमेरिकी सदर से मुलाकात होगी। पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। ट्रंप इमरान खान के एजाज़ में व्हाइट हाउस में ज़ोहराना देंगे। स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म IMF के कायम मकाम MD डेविड लिप्टन से भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान आज वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिलेंगे। इमरान खान आज शाम को पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान बिजनेस समिट में भी शिरकत करेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। इमरान खान अमेरिकी सदर की दावत पर अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ, DGISI और DGISPR भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
जी बिल्कुल, इसके साथ साथ अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर हुकाम शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान हाउस में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। वज़ीर आज़म की कल अमरीकी सदर से मुलाकात होगी, जबकि ट्रंप इमरान खान के एजाज़ में वाइट हाउस में ज़ोहराना भी देंगे। इसके अलावा स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म IMF के कायम मुकाम सदर से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान आज वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान आज शाम को पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान बिजनेस समिट में भी शिरकत करेंगे। आपको बता रहे हैं 3 रोज़ा ये सरकारी दौरा है। अमरीकी सदर की दावत पर अमरीका का ये दौरा किया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से।